நம்மளுடைய இந்த மாதத்து முடிவறதுக்கு இன்னும் 2-3 நாட்களே இருக்கிற நிலையில நீங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்க, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய பிசினஸை நான் நம்புறேன். அதோட இது பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப எல்லாருமே இம்யூனிட்டிக்கு தான் அவங்க எல்லாருமே இப்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாக இப்ப இருக்கிறது. அதனால இம்யூனிட்டி ஹெல்த் பூஸ்டர் இம்யூனிட்டிக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளுடைய இந்த ப்ரோடக்ட் இந்த இது வந்து ரொம்ப அருமையா அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். எஸ் சார். Yeah. So now today we'll be talking about product as such. So in that it will come as protein and fiber. So we'll not be talking about VM that we'll be talking later. So this presentation will be basically oriented between protein and fiber. So let's talk about that. NUTRICHARGE product or the protein, right? There's a lot of confusion regarding this as such, because protein, still there are people who talks about protein in a very confused way. And I have seen that, many people are coming and asking me the question, if we take it more, it will create problem to your body, your organs may fail, especially kidney. So these type of unwanted questions and these type of confused questions, I don't know from where it is arising, but without protein, nobody can survive. That is the most important thing one should understand. And today, that confusion will be totally cleared off. And whoever is there in this platform, Zoom today, understand it properly so that you can educate the people around who comes to you with this type of questions. Okay? Yes, ma'am. Yes, sir. இன்னைக்கு புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபரை பத்தி தான் முக்கியமா நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொல்றதுக்கு. மற்றதை பத்தி இல்லை, புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் இதை பத்தி மட்டும்தான் நான் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்கேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு தவறான முடிவுல இருந்து குழப்பமான ஒரு மனநிலைமையிலும் இருக்காங்க. புரோட்டீனை நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுடைய கிட்னி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு அதோடைய ஒரு தடங்க மாதிரிலாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு குழப்பத்தை வந்து ஒரு நிலைமையில இருந்திருக்கோம். இது சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன நன்மை வருது அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே இத பத்தின ஒரு நீங்க கத்துண்டு இதை நீங்க எல்லார்கிட்டயும் எடுத்துட்டு போகணும். சார். Yeah. So now comes the question, who should consume protein? Now understand from here, it's a huge question, it's a big question. And when you start understanding from the first slide to the last presentation, you will come to know that how much important it is. It is just like, you are building a huge building or a small building, whatever it is. If you want to make that building very strong, you need to have a very strong, what you call bricks or stones of cement, right? The stronger this is, the more the stronger the building will be, right? So to make that building strong, these are so-called blocks of the building, right? The strongest blocks of the building. Similarly, in our body, protein is the building block. So the more the protein is, the more it will be healthy, more immunity power will be there, and more strength it will be. So we will talk about that. Now, who should consume protein is a big question, right? And there are so many people who tell that I don't require it because I've got this, I've got that. So many questions come. Now we'll understand what is that. Yes, ma'am. Yes, sir. இப்போ வந்து யாரெல்லாம் புரோட்டீனை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ஏற்கனவே பழைய முன்னாடி சொல்லியிருக்கிற ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நாம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கட்டிடத்தை, ஒரு பெரிய கட்டிடமோ சின்ன கட்டிடமோ அதை ஸ்ட்ராங்கா நம்ம கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கற்கள், செங்கற்கள், இந்த மாதிரியான அடிப்படையான விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுறது. அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டியோட நல்ல ஸ்ட்ராங்கா நல்ல ஒரு growth இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு அடிப்படையான தேவை அப்படிங்கிறது எப்படி கட்டிடத்திற்கு ஒரு செங்கலும் கல்லும் அடிப்படையா இருக்கோ அது மாதிரி நம்முடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும் நம்முடைய உடல் இம்யூனிட்டிக்கும் அடிப்படையான தேவை வந்து புரோட்டீன் மட்டுமே. எஸ் சார். Yeah. Now who should consume protein? Let us move on. The first one, those who are fit and want to remain fit. Because there are some people now who says that I am totally fit, I don't require all these things. But if you want to remain fit like that for a long time, it is very nice and it is very God's bless that you are fit now. But if you want to keep that for the long time, you want to remain for a very long time like that, you require protein. Okay. So those who are fit and want to remain fit needs to take protein.
Yes, now one by one we'll go. Yes, ma'am. எஸ் சார். யாரு இந்த புரோட்டீனை எடுத்துக்க வேணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது, யாரெல்லாம் உடம்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் தெம்பாகவும் ஃபிட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு விரும்புறாங்களோ, நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கம்ப்ளீட்டா நம்மளுடைய உடம்பை எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு விரும்புறாங்களோ எல்லாருமே அந்த புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும். எஸ் சார். Yeah. The second one, who lack muscles. So those people whose body lacks muscles, the amount of muscle is depleting or the amount of muscle is very low, they need to have protein. Yes sir. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, யாருக்கெல்லாம் இந்த தசையோட அமைப்பு அது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலையோ, அது வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வீக்கா இருக்கோ, அவங்க எல்லாருமே இந்த புரோட்டீனை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். எஸ் சார். The third one is those who feel tired even after 8 hours of sleep. No, what we say is to be a very healthy sleep, you require to sleep between 6 to 8 hours. So if you are sleeping in that period of 6 to 8 hours and still when you get up you feel very tired, those people also lack protein. So they need protein. Yes sir. யாரெல்லாம் ரொம்ப டயர்டா ஒரு மாதிரி சோர்வாக உணர்கிறார்களோ, அவங்க வந்து பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதருக்கு 7ல இருந்து 8 மணி நேரம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல தூக்கம் எப்பவுமே தேவையா இருக்கிறது. அந்த நல்லா தூங்கி எழுந்து அந்த மாதிரி தூங்கி எழுந்தும் கூட அவங்களுக்கு எப்ப பாரு அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கு, அவங்களால சுறுசுறுப்பா இருக்க முடியலன்னு யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா அந்த புரோட்டீனை எடுத்துக்கணும். Yeah. And those who get tired very early in the day, that means the person just started a day and he feels tired very, very soon. That means within an hour or within 2 hours, he feels very tired or sleepy. The way you can see over this picture, the person is just got into the office and he is totally gone. These type of people also needs protein. யாரெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஒரு சோர்வாக இருக்காங்களோ, பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவங்க வந்து இப்ப இவர் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வேலைக்கு வந்திருக்காரு. வேலைக்கு வந்துட்டு கூட அவரால் சுறுசுறுப்பா வேலையில கவனம் செலுத்த முடியல. அவர் ரொம்பவும் சோர்வாக அவர் இருந்துட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஆபீஸ்க்கு வந்து கூட ஒரு தூக்கம் வரா மாதிரியான ஒரு நிலைமை. இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா புரோட்டீன் அவசியம் எடுத்துட்டே ஆகணும். எஸ் சார். Yeah. And those who experience untimely aging on the face. So you go in front of the mirror and you find that there are so many wrinkles appearing here and there on your face. But you know that you are not that old to get these wrinkles soon. But unfortunately, you can see your face full of wrinkles. So these type of people also needs protein because it shows that the muscle from inside is slowly going off. And the food for the muscle is protein and water. And we all know that most of the people drinks water, but not in adequate quantity. And most of the people don't take protein because they don't know what protein is. So this type of confusion, these types of problem creates all this. So if you find any untimely aging or wrinkles on your face, those type of people also need protein. Yeah. யாரெல்லாம் நம்ம சிறிய வயதிலேயே வயதான ஒரு தோற்றம் வருகிற ஒரு உணர்வுல இருக்காங்களோ, சாதாரணமா நீங்க இப்ப கண்ணாடியில போய் பார்க்கும்போது உங்க முகத்தை பாக்கறச்ச அது வந்து உங்களுடைய வயதுக்கு மீறிய ஒரு தோற்றம். ஒரு 15 வயசு 20 வயசுனா அந்த 20 வயசுக்கு உண்டான ஒரு இளமை இல்லாம அதை விட ஜாஸ்தி வயசான மாதிரியான ஒரு தோற்றம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மசில்ஸ் வந்து இந்த புரோட்டீன் தான் இந்த மசில்ஸோட பில்டப்க்கு முக்கியம் அடிப்படை உணவு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த புரோட்டீனை இழக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு பிரச்சனை வருது. யாரெல்லாம் நிறைய தண்ணி குடிக்கலையோ அவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை வருது. அதனால இதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்கிரமா வயது முதிர்ச்சி அடைய தெரியறவங்க எல்லாருக்குமே புரோட்டீன்ங்கிறது ரொம்ப அவசியமான உணவு. எஸ் சார். And those people who have started showing effects on their hands, as you can see over here, you find that the hands, the skin over the hands is totally loosened up. That means it has come out of the tissue, it's come out of the attachment with the muscle. So it also shows that your age or the muscle is not there at all. So for that also it will show your age very soon, right?
if the hands are like this and your age is basically the date of birth, according to date of birth, your age is 25 or 30, but your hands will show that you are almost 40 or 45. So this also shows that there is something, a big problem in your body because the muscles are leaving, the tissues are leaving. So you require protein here also. Yes, ma'am. Yes, sir. இது அதே மாதிரி தான் அந்த அந்தந்த வயதுக்கு உண்டான ஒரு 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 இளமையும் ஒரு இந்த ஸ்கின்னோட ஒரு இளமைங்கிறது நம்ம உடம்புல காமிச்சு கொடுப்போம். இப்போ உங்க கைகளை பார்த்தா கூட அந்த கைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் சார் கண்டினியூ. எஸ் சார். அந்த கைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க சுருங்கி போயிருக்கும். அவங்களுடைய வயதுக்கு மீறி அந்த தோள்கள்ல சுருக்கம். நம்ம அது உடம்புல அந்த மசில்ஸ் டிஷ்யூஸை விட்டு அது விலகி இருக்கிற மாதிரி துண்டா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை அதெல்லாம் கொடுக்கும். நம்ம கைகளை பார்க்கும் போதே அது தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த வயது வந்து நம்மளுடைய எந்த விதமான அந்த நம்ம வயதுக்கு அந்த ஸ்கின்னு நம்ம கைகளோட தோல் எப்படி எந்த மாதிரியான இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியான தோற்றத்தை அதை கொடுக்காம இருக்கிறது. இதை பார்க்கும்போதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இவங்களுக்கு வந்து புரோட்டீனுடைய தேவை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கு, புரோட்டீன் உங்களுக்கு சரியான படிக்க உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளுடைய டிஷ்யூஸும் மசில்ஸும் அந்த ஒரு லூஸா ஆயிடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம உடம்ப விட்டு அது லூஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு தொலைன்னு இருக்கிற ஒரு இது இருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா அது வந்து புரோட்டீன் குறைபாடுனால வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது. எஸ் சார். Yes, and those whose faces are losing glow at a very young age, your face look like a old person's face, right? The skin becomes deeply dry and no glow at all, no shining. So it also tells that you are lacking protein. எஸ் சார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்க முகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 அது ஒரு க்ளோவா அது ஒரு பளிச்சுன்னு அது இருக்கவே இருக்காது. எப்ப பாரு ஒரு டல்லாவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்கும். அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்கின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து புரோட்டீன் குறைபாடுனால அந்த ஸ்கின் வந்து தன்னுடைய வழக்கமான ஒரு அழகையும் அந்த ஒரு பளிச்சு தன்மையும் அது வந்து குறைஞ்சிடுறது அதுக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருக்குமே இந்த புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. எஸ் சார். So one thing is very clear, that if the protein is less in your body, you will lose your beauty, you will lose your health, and you will lose your age. So all these will be there if the protein is less. And I don't think that on earth anyone is alive who don't want health, who don't want beauty, and who don't want energy and all those things, right? So it is very, very important that you need protein at any point of time. Yes. Yes, sir. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நல்லபடியா இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய ஒரு அழகையோ ஆரோக்கியத்தையோ ஒரு இளமையோ அவங்க எப்பவுமே அவங்க வந்து அவங்களோட வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் தான் எல்லாருமே விரும்புவாங்க. அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ அந்த மாதிரி ஒரு யாருமே தனக்கு அந்த மாதிரி இளமை குறையணும், வயது முதிர்ச்சி வந்த ஒரு ஸ்கின் வரணும், ஹெல்த் குறையணும், பியூட்டி போயிடணும் அப்படின்லாம் யாருமே நினைக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக புரோட்டீன் பத்தின ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்கணும். புரோட்டீன் எவ்வளவு அவசியங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் சார். Yeah, and those who are experiencing hair fall, right? Because we have seen that most of the people face this, right? They touch their head and suddenly they find a lot of strengths of hair coming out. You brush your hair, you comb your hair, you oil your hair, you will find hairs coming out. And this is another big problem of lack of protein. Yes. Yes, sir. இன்னொரு விஷயம் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சீப்புனால தலையை வாரும் போதோ இல்ல தலையில எண்ணெய் வைக்கும் போதோ பிரஷ் பண்ணும் போதோ என்ன மாதிரியான ஒரு தலைமுடி எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நம்ம தலைமுடிக்கு செய்யும் போதோ நம்ம 2 கையிலயும் அப்படியே முடி அப்படியே கொட்டும். அது பிரஷ்லயும் அப்படியே முடியா இருக்கும். அதெல்லாமே என்ன வந்து நம்ம புரோட்டீன் குறைபாடின் ஒரு காரணமாகத்தான் அது இருக்கிறது. எஸ் சார். Yeah. And the most saddest part is that who find it difficult to carry their own kid in arms, because you have got your kids, but unfortunately you are not able to lift or carry your child for a very long time. And this is what we get from the child if we are not able to carry. And this problem is also due to lack of protein, because the muscles are not properly working, so you are not able to hold a little weight in your hand. So just imagine what a situation in this will create. Yes, ma'am. Yes, sir. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க
யாருக்கெல்லாம் அவங்க குழந்தையவே அவங்களால தூக்கி அவங்க கொஞ்ச நேரம் இடுப்புல அந்த குழந்தைய சுமக்கக்கூடிய ஒரு 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 உடம்புல பலம் இல்லாதவங்க இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இது எல்லாமே அவங்களுக்கு இந்த புரோட்டீன் வந்து அவங்களுடைய மசில்ஸ்ல குறையிறது. அதனால அவங்களால ரொம்ப நேரம் அந்த குழந்தைய வந்து அவங்களால சுமக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது. ஈவன் குழந்தைய வந்து தூக்குறதுக்கே அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு தேவையான அந்த புரோட்டீன் சத்து அவங்க உடம்புல இல்ல அப்படிங்கிறது தான். Yes, sir. And you will also find it difficult to hold your specs and even your favorite cup of tea. You cannot hold both cup and saucer in your hand because your hand will not support it because there is no muscle, there is no strength in it. And both these is lacking because your body lacks protein. So even to hold these things, you require protein. இன்னும் கூட அதிகமா பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய கண்ணாடியவே கூட நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. நம்ம குடிக்கிற டீ கப்பை கூட நம்ம கைகளால நம்மளால தூக்க முடியாத, இல்ல கொஞ்ச நேரம் அதை கையில வச்சுட்டு இருக்க முடியாத ஒரு நிலைமை கூட சில பேருக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த மாதிரியான கைகளுக்கு தேவையான அந்த மசில்ஸ்க்கு தேவையான அந்த புரோட்டீன் சத்து நம்மளுக்கு குறைபாடாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்ணாடியோ நம்ம குடிக்கிற டீ காப்பையோ நம்மளால தூக்க முடியாத ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாகிடுறோம். எஸ் சார். Yeah. And especially ladies, those who are doing the daily work continuously, because these ladies are those people who work more than anybody else, right? If they are in the office, they are working office, but then they go back home, they need to work there also. So totally the energy level, the stamina, everything should be more in them. Now look at here. You are not able to even do the daily course of work, cooking, cleaning, pressing the clothes, looking the child, all the things, all the picture which is shown over here. It will find even more difficult for ladies because if the protein is less, look at the amount of work they need to do per day. The amount, the time where they get up in the morning, the time they go to sleep in the night. So that's a huge time they will be working. A long period of time they are working continuously. And if the protein is lacking in them, what could be the situation? Just imagine. And this is what we need to educate to each and everyone around. Yes. Yes, sir. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து முக்கியமா பெண்கள் அவங்க வந்து நம்ம வீட்டு வேலைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு ஆபீஸ்க்கும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அந்த மாதிரியான காலகட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்து பெண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க ரெகுலரா செய்யக்கூடிய ஒரு குக்கிங், சமைக்கிற வேலை, கிளீனிங் வேலை, இல்ல அயர்ன் பண்ற வேலை, இல்ல குழந்தைகளை பாத்துக்கிற வேலை, இந்த மாதிரியான பலவிதமான வேலைகளை அவங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா அவங்க வழக்கமா செய்யற வேலையை விட அவங்க ஜாஸ்தி நேரம் அவங்க செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வேலையும் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு இந்த புரோட்டீன் சத்து குறைபாடு வந்துருக்குன்னா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அவங்க நிலைமை எவ்வளவு மோசமா போகும்னு சொல்லிட்டு. எஸ் சார். Yes. And those who know that the moment the weather changes, there are people who get cold, cough, fever, running nose, blocked nose, all those problems, and they are confined to the bed. These type of people also lack immunity. That's the reason why a simple little change in the weather has created this huge problem to them. This also shows that their body is lacking protein. எஸ் சார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வெதர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா போறோம். நம்ம சீதோஷ்ணத்துல ஒரு உஷ்ணத்துல இருந்து ஒரு குளிர்ல இருந்து ஒரு மழைக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசங்கள் வந்து சீதோஷ்ண நிலையில வந்துட்டாலே உடனடியா அவங்களுடைய உடல்நிலை வந்து அதோடைய பாதிப்பை காமிச்சு கொடுத்துருது. அவங்களுக்கு உடனடியா ஒரு சளி பிடிக்கிறதோ இல்லைன்னா ஜுரமோ இருமலோ இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து படுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்து சின்ன சின்ன விஷயங்களா தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு அந்த புரோட்டீன் குறைபாடு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை அவங்களுக்கு கொடுக்குது. Yeah. And this is another big problem which we find everywhere, especially in the southern part of India. This is what the trademark is. Weighing a little more than normal. I have written a little more, but it is not a little more. It is weighing, the amount is not little. It's a very, very huge. Large. Okay. So weighing more than normal is a big problem. And you can see the structure of the body of a gentleman sitting over here are totally full of fat. So the fat is more than the 100% chance there is no muscle at all.
That is what it is. And the muscle is not there. And in that place, the fat is getting in. It also shows that this guy is also lacking protein. எஸ் சார். இந்த இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த படத்துல இருக்கிற இவர் வந்து இவருடைய உடல்ல வந்து கொழுப்பு சத்து எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அவருக்குன்னு பாருங்க. முக்கியமா தென்னிந்தியால பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் கூட இல்ல, ஜாஸ்தியாவே கூட சொல்லலாம். நிறைய இந்த வந்து நம்மளுடைய வந்து இடுப்பு சுற்றளவோட அளவு வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியா போயிடுறது, ஃபேட்டும் ஜாஸ்தியா போயிடுறது. ஃபேட் ஜாஸ்தியா போயிடுச்சுனாலே அவங்களுக்கு புரோட்டீன் அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல, புரோட்டீன் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைதான் அது காமிக்கிறது. அதனால இதுக்கும் வந்து புரோட்டீனோட குறைபாடு தான் காரணமாக அமைகிறது. எஸ் சார். Yeah. And because of this type of body structure where the fat is very, very high, the daily course of so-called walking, exercise, everything, comes down drastically. And this type of person confined to sedentary life where they don't move at all, they sit somewhere, they will keep sitting. So what actually happens is this type of sedentary life leads to suffering from a lifestyle related diseases like obesity, diabetes, pressure, blocks, all those things. So this also shows that the body is totally almost nil amount of protein, because we can say nil because we cannot directly say nil, that some amount will be there, but still the required amount is very, very far away from what the body has got. So this is a big problem where you get obesity, diabetes, pressure, block, and all these problems. These are all lifestyle related diseases, and this also happens because of lack of protein. பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் அமைப்போட மெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு தினந்தோறும் நடக்கிறது, இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் பண்றது, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் செய்யாம ஒரே மாதிரியான ஒரு உடலை வந்து நம்ம அசைக்காம அப்படியே பழகக்கூடிய இந்த காலத்து வாழ்க்கை முறையானது என்ன பண்றது அப்படின்னாக்கா அவங்கள ஒரு உடல் பருமனும், அப்புறம் வந்து டயபெட்டிக் என்று சொல்லப்படுகிறது நீரிழிவு நோய், அதுக்கப்புறம் பிளாக்ஸ், இந்த ஹார்ட்ல பிளாக்ஸ், இந்த மாதிரியான பலவிதமான நோய்களுக்கு அவங்கள ஆட்படுத்தி விட்டுடுறது. அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு நிறையவே புரோட்டீன் தேவைப்படுறது. புரோட்டீன் இல்லாதனால்தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு வருது. முக்கியமா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிடுறது. எஸ் சார். Yeah, and what surprises me is the person who is fat like this, with a huge amount of fat in his body, and he doesn't know the seriousness of this and the danger which is hidden. But that person will also come and ask you the same question: whether I take protein, if it is more in our body, my kidney will fall, or I'll fall in, or I'll get so many diseases, or I'll die something negative only. But here, with the amount of fat in his body is going to create much more problem than what he is asking. So this is what we call totally unawareness, and we need to educate people about this. Yes, ma'am. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு நிறைய ஃபேட்டோட அளவு வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகவே போன இந்த படத்துல இருக்க நபரை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் அளவுக்கு அதிகமாக ஃபேட் ஜாஸ்தியா போய் அதனால தனக்கு ஏற்படக்கூடிய சிறுநீர்கள் இதுவோ இயக்கத்திலேயோ இல்லைன்னா மற்ற நம்ம உடல் இயக்கம் எல்லாத்துலயுமே அது வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை வந்து அது கெடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிந்தனையே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்க இது அவங்களுக்கு ஒரு மகா பெரிய கெடுதல் பண்ணிட்டு அந்த சிந்தனை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடமே தெரியவே மாட்டேங்குது. தெரியாம தான் அவங்க இந்த மாதிரியான வாழ்நாள் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல வச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா எல்லாரையும் விட நிறையவே புரோட்டீன் தேவைப்படுது. எஸ் சார். Yes. Now, when I say about this, why does our body need protein? That is another question. But one thing is very, very clear, that who all needs protein? I think the person who is alive on this earth from, you forget about age, you forget about caste, you forget creed, whatever it is. One thing is very sure, all the alive persons on this earth require protein. That is what we have now learned through this presentation till now. Now from here, one thing we have made very sure that we need protein. So now the next question is, why our body needs protein? That is going to be answered now. Yes.
சார், ஏன் நம்மளுடைய உடம்பிற்கு புரோட்டீன் சத்து தேவைப்படுகிறது? இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் நீண்ட நாட்கள் வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ, வாழணும்னு நினைக்கிற அத்தனை பேருமே, அது வந்து ஏஜுக்கு கணக்கு கிடையாது. அவங்க ஆணா, பெண்ணா அந்த மாதிரியான எந்த விதமான ஒரு பாகுபாடும் இல்லாம, யாரெல்லாம் நீண்ட நாட்கள் நல்லபடியாக வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ, அவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இந்த புரோட்டீன் சத்து நிச்சயமா தேவைதான். எஸ் சார். Yeah. Now, why does our body need protein? That's the question. Now, one thing we need to understand that our body is made up of these 4 things, that is water, bones, muscles, and fat. And out of this, which will be surprising to most of you, the larger amount of things is in the body is water. That is 62% our body is made of water. But when you see me, when you look around and look at the other people, or I see you, we don't see water in our body, right? But that body contains 62% water. So water, bone, muscle, and fat, all these put together is the real body we have, right? Now, yes, we'll get to it. Yes, sir. நம்மளுடைய உடம்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா, மனிதனுடைய உடம்பு இந்த 4 விதமான விஷயங்கள்ல அடங்கினது. என்னது அப்படின்னாக்கா, தண்ணீர், எலும்பு, தசை, அது மட்டும் இல்லாம கொழுப்பு சத்து, இத்தனையும் சேர்ந்துதான் நம்ம உடம்பு அமைஞ்சிருக்கு. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா, தண்ணீர் தான் மிகப்பெரிய இடத்தை எடுத்துக்குது. 62% இடத்த வந்து தண்ணீர் தான் நம்ம உடம்புல ஆக்கிரமிச்சுன்னு இருக்கு. அப்படி சார், தென் சார்? Yeah. Now the problem is what is, out of these 4, the only thing which goes on increasing is fat, and all the other 3 things goes down. Yes, sir. Yes. And that's the reason why I always tell the people that don't go and stand on a weighing machine to weigh your weight, because the weight which is being showing there may not be true, because it contains the whole put together weight is being shown. So you are not very sure whether those things which is required by the body is more or less, or those things which is not required that much in our body will be more. So what 90% of the time, what we find is the level of water, the level of bone, and the muscles is totally going down, and the fat will be going up. So all put together, when you see your weight only, you will find that you are very healthy, you have got a nice weight or overweight, whatever it is. So that's the reason why the scanning machine comes into play. So that will show you how much water your body has got, your bone, muscle, fat, everything. So it is very, very clear to understand that we need to keep at least the balance of these 4. Otherwise, your body is not healthy. Yes, ma'am. Yes, sir. பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளுடைய உடம்பு வந்து இந்த 4 விதமான பொருட்களா ஆயிருக்கு. ஆனா நாம வந்து வேயிங் மிஷின்ல போய் நம்ம நின்னோம், அப்படி நின்னுட்டு அதுல காமிக்கக்கூடிய அந்த நம்மளுடைய எடையை வந்து என்னைக்குமே அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னு சொன்னாக்க, எதனால அந்த இடம் அந்த நேரத்துல கூடி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டுபிடிக்கிறது சாதாரண எடை மிஷினால கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப ஸ்கேனிங் மிஷின் இருக்குது. அதுல வந்து போனோட வெயிட் எவ்வளவு, மசிலோட வெயிட் எவ்வளவு, வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கு, ஃபேட் எவ்வளவு இருக்கு, நம்மளுக்கு தனித்தனியா அது காமிச்சு கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி காமிச்சு கொடுக்கறதுனால நம்மளுடைய உடம்புக்கு கரெக்டா எது தேவை, எது தேவை இல்லை அப்படிங்கறத நாம கரெக்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுபடி நம்ம அந்த ஊட்டச்சத்துக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு அது ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும். அதனால இந்த ஸ்கேனிங் மிஷின் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்யறது. எஸ் சார். Yeah. Now, one thing we need to understand is bones are made from a type of protein called collagen. Okay. So, if you want to keep your bone very strong and healthy, you need to have a protein called collagen in your bone. And if collagen is less, surely the bone will also be weak. So collagen is a protein. So if you lack protein as such in your body, not only the bone, but all the muscles and everything will go off. So at least we'll go step by step. So we'll talk about bone first. So to keep your bone very strong, that's the frame of the body, right? And if that is weak, the whole thing goes weak. So if you want to keep the frame of the body very strong, you need to have a protein, and that protein will get into your bone. That will change into collagen, and collagen is the protein which will help the bone to be very strong. So protein is the base for bone also. Yes, sir. பாத்தீங்கன்னாக்கா, எலும்போடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல எடுத்துக்குவோம். அந்த எலும்பு வந்து எதனால ஆனது அப்படின்னா, அதுக்கு அதோடைய முக்கியமானது வந்து புரோட்டீன், அது கொலாஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கொலாஜன் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த புரோட்டீன் சத்து தான் இந்த எலும்புக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கு. அந்த சார்,
Could you tell me again, sir? I just No, what actually happens is the collagen is less, then the bone will be weak, because collagen is the protein for the bone. And the whole body is lacking protein, then definitely the collagen will also be weak. Apart from that, so many other problems will come. So now we will be talking one by one. So we will be talking more on bones now. That's the reason it is being told like this. So if the collagen is less, the bone will be weak. And if you need to have a strong collagen, you need to have protein. So you need to take protein. Simple. Yes, sir. In the நம்ம போன்ல இந்த கொலாஜன் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த புரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு வீக் ஆயிடுச்சுனாக்கா நம்மளுக்கு போனு வீக் ஆயிடுது. போனு வீக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஹோல் பாடியுமே நம்மளுக்கு அதனால டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அடிப்படையா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கொலாஜன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த புரோட்டீன் சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவையா இருக்கு. நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து போனை பத்தி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். போன்ல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா கொலாஜன்ங்கிற புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டீன் சத்து தான் இதுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது. எஸ் சார். Yeah. Now the next question will come, that why do we need bone? Because we are talking about bone, that bone is required, the collagen is required, the protein is required to make bone strong. The next question, why do we need bone? And why do we need bone is, we need strong bones to have a strong and stable body structure, because the whole structure is on the bones, right? The body is kept on the bone. So if you got a very strong bone, a frame of bone, then you will have a strong muscle on it, because the bone is strong, the strong muscle will be, will be deposited on that. So strong bones, you will have strong muscle, and then you will have a very strong body structure, and which will be very stable. So for everything, if you want to keep your body healthy, you need to, the basis, you need to have very strong bone. Very strong bone will be there, then only the strong muscles will be there. And when the strong muscles will be there, then only the body structure will be there. Yes, sir. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுக்காக வேண்டி நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீன் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கும் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எலும்பு கட்டமைப்பு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது. ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அது ரொம்ப நீண்ட நாட்கள் நம்மளுக்கு உழைக்கக்கூடிய அந்த உடல் கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அந்த உடல் போன் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அமைஞ்சாதான் நம்மளுடைய உடல் கட்டமைப்பும் நல்லபடியா அமைஞ்சு நம்மளுக்கு தேவையான நம்முடைய மசில்ஸோடைய வளர்ச்சியும் நல்லபடியா இருக்கு. அந்த மசில்ஸும் நல்லபடியா அமைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அடிப்படை தேவையான அந்த ஆரோக்கியம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீண்ட நாட்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கட்டான உடல் அமைப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அதனால எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிப்படையில போனுக்கு தேவையான இந்த புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. எஸ் சார். Hello? Yes. Yes, sir. Now, next is, protein. You know that protein is very, very needed for strong bones. We have been talking about that. Okay? Because if the body needs to be very strong, stable, so the base is basically the bone, the skeletal system as such. So, to keep that bone strong, you need to have protein. Yes. பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்ட்ராங் போன்ஸுக்கு வந்து தான் இந்த புரோட்டீன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. எஸ் சார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். Yeah. Next is இல்ல ஐ ஹேட் டு கம்ப்ளீட் சார். இந்த ஸ்ட்ராங்கான போனுக்கு வந்து புரோட்டீன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது. அந்த சார் ஐ நீட் டு get you like this, very simple, it is just like that. As I told you here, that is to keep your body stable and strong, you need to have a very strong bones. Yes, sir. And to keep the bones very strong, you need protein. Very simple. Yes, sir. நம்மளுடைய உடல் வந்து கட்டமைப்போட ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு போன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வலுவாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கு. அந்த போன் வலுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு புரோட்டீன் தான் ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது. எஸ் சார். Now, the next is, our muscles are also made of protein. Not only bones, but the muscles are also made of protein. And that, when we say that the muscles are also made of protein, the next question comes, why do we need muscles? Okay, so why do we need muscles? We'll go step by step. First, clear this. Yes, sir. இப்ப எலும்புக்கு மாத்திரம் இல்லாம நம்மளுடைய தசைகளுக்கும்
தசைகள் வந்து புரோட்டீன் சத்தால தான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எதுக்காக வேண்டி தசைகள் ஸ்ட்ராங்கான தசைகள் தேவைப்படுகிறது என்ற கேள்வி வருகிறது. அந்த கேள்விக்கு வந்து இப்ப பதில் சொல்றேன். எஸ் சார். Yeah. Now, why do we need muscles? This is the question. Now we go differentiate into three: children, ladies, and men. So we'll go lecture by step. Children need muscles for proper physical development. So for a growing child, if the muscles are not there, then proper physical development will not be there. And for the muscles, it is protein which is required. That's the reason why it is very, very important that in the growing stage, the protein is the most important thing to be there in your body. And the second one is, it also gives you immunity. And as far as immunity is concerned, it is not, basically only for kids. Immunity is for everyone. And for everyone, if you need immunity, you need to have protein. Yes, sir. Yes, sir. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை 3 விதமான ஒரு ஸ்டேஜ்ல நாம இதை பத்தி விளக்க முடியும். எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா 3 விதத்துல எப்படி குழந்தைகள், அப்புறம் பெண்கள், அப்புறம் ஆண்கள், இவங்க எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், அவங்களுடைய உடல் வளர்ச்சிக்கு அந்த அடிப்படையா தேவைப்படுறதுங்கிறது அவங்களுடைய தசையின் வளர்ச்சியை பொறுத்து தான் அது இருக்கு. அவங்க தசையோட வளர்ச்சி எவ்வளவுக்கு அளவு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு அடிப்படையில் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக அவங்களுக்கு அந்த தசை வளர்ச்சிங்கிறது இருக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட வளர்ச்சியும் அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் எல்லாமே அமையுது. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை தேவையா அவங்க விரைவில் அவங்க வளர்றதுனால அவங்களுடைய புரோட்டீன் தேவைங்கிறதும் அவங்களுடைய தசை வளர்ச்சியை பொறுத்து இருக்குது. அவங்க தசை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கிறதுக்கு அந்த புரோட்டீன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இன்னும் பார்க்க போனாக்கா குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே அந்த இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற அந்த அந்த தேவை வந்து எல்லாருடைய உடலுக்கும் தேவையா தான் இருக்குது. எஸ் சார். Yeah. Now, for men, look at here. The men need muscles to look fit and handsome. As you can see from these two pictures, both the people and both the persons have same weight, 70 kg. Now, on the left side, the fat is more, the muscle is less. On the right side, the muscles are more and the fat is less. Now, by looking at them without reading that, we can understand, or we can make out that on the person on the right side is more handsome, more fit, and more healthy than the person on the left side. Because here, the fat is more and the muscle is less, and the muscle is more and the fat is less. So one thing is there, you need not have to worry about the body weight. You need to worry about the fat, and the fat is more, everything comes here. Yes, sir. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிற 2 ஆண்கள் அவங்க 2 பேருமே 70 கிலோ எடை இருக்கிறவங்களதான் இருக்காங்க. வலது பக்கம் இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நல்ல பார்ப்பதற்கு ரொம்ப இளமையா, ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா, ரொம்ப ஆரோக்கியமா, கரெக்ட் ஷேப்ல அந்த மாதிரி இருக்காரு. இடது பக்கம் இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு இல்ல. இவங்க 2 பேரும் ஒரே இடையில இருந்தா கூட இவங்க 2 பேரோட உடல் தோற்றத்துல வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மசில்ஸோட அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கிற அந்த தசை அமைப்பு தான். அதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த வலது பக்கம் இருக்கிறவருக்கு அவருடைய உடம்புல வந்து ஃபேட் கம்மியா இருக்குது, மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. ஆனா இந்த பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கிறவருக்கு மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல, ஆனா ஃபேட் ஜாஸ்தியா இருக்குது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபேட் ஜாஸ்தி ஆகுதோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்மளுடைய உடம்போட அந்த ஒரு தோற்றங்கிறது நம்மளுக்கு அதோட அழகு வந்து குறைஞ்சு போகுது. எடை வந்து ஒரு பொருட்டே கிடையாது. நம்ம அந்த உடம்புல எந்த உடம்புல மசில்ஸ் கரெக்டா இருக்கு, எந்த உடம்புல மசில்ஸோட இது கம்மியாகி ஃபேட் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அந்த உடல் தோற்றங்கிறது அழகு கொடுக்கிறது. எஸ் சார். Yes. And man needs muscles to lift heavy things. They need to lift. So if you want to lift even a single thing, simple thing, even to lift a pencil, you require muscles. Forget about the heavy thing. And also to walk, to run, okay, and to avoid all sorts of lifestyle related diseases. Because if you become sedentary, all sorts of lifestyle diseases will come to you, and you know what is lifestyle diseases. We have told just now. They got pressure, the sugar, and all those problems, right? Yes. Yes, sir. பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து பொருட்கள்லாம் தூக்கிட்டு போறோம். அந்த தூக்குறதுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மசில்ஸ் தான் அதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுறது. நம்மளுடைய மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அமைஞ்சாதான் நம்மளால ஈஸியா பொருட்கள் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல
வெயிட்டான பொருட்களை கூட நம்மளால தூக்கிட்டு நம்மளால நடக்க முடியும். நடக்கிறதுக்கோ ஓடுறதுக்கோ எல்லாத்துக்குமே அந்த மசில்ஸோட அமைப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். நடக்கிறதுக்கு ஆட்டம், நம்ம ஓடுறது, இந்த மாதிரியான பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எது பண்றதுக்கா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீசஸ், இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம், இந்த மாதிரி டயபெட்டிக், அப்புறம் ஒபிசிட்டி, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரியான டிசீசஸ்லாம் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். எஸ் சார். And now move on to the ladies. The woman wants muscles to look more beautiful because the cosmetic value increases if the muscle is there. Just imagine these two ladies who are there in the picture. If the muscles are removed from their body, what would be the situation? Even they will not find it that attractive. Because unhealthy and no sense of so-called beautiful. We say that looks beautiful, that's not what some viewers go for. Yes. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பெண்கள் இருக்காங்க. அந்த 2 பெண்களும் அழகா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தசை சதை அமைப்பு தான். அந்த மாதிரி உடல் அமைப்பு அந்த மாதிரி அமையும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு அழகை கொடுக்கறது. அந்த மாதிரியான பெண்களா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய அழகை அழகு இல்லாம இருக்கிறதுங்கிறது யாருக்குமே விருப்பம் இல்லாத ஒரு விஷயம்தான். ஸோ அவங்களுடைய அழகையும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் அவங்க நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுறது. எஸ் சார். Now look at this picture. Which one is more attractive? So you need to reduce obesity because the right side is more attractive than the left side, because the left side is full of fat and that body can be diseased very soon. Where the right side is very healthy and fit. So you need to reduce obesity, and for that even the muscle is required. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா வலது பக்கம் ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க, இடது பக்கம் ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க. பெண்மணிக்கு அவங்க அவ்வளவு குண்டா இருக்கல, இடது பக்கம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் நல்லாவே குண்டா இருக்காங்க. அவங்க உடம்பு முழுக்க ஃபேட்னால நிரம்பி இருக்கு. இந்த பக்கம் வலது பக்கம் இருக்கிறவங்க ஃபேட் கம்மியா இருந்து அவங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்களோட உடம்பு அளவான உடல் அமைப்போட உறுதியா இருக்குது. அதுக்கு எஸ் சார். நெக்ஸ்ட். And they need muscles to carry bags full of vegetables and groceries if they go to the market and buy this. Okay. And to raise your child in your arms, that's absolutely important. And to cook for your family, even for cutting vegetables, even making chapatis or whatever you do, you require muscle. Otherwise, nothing can be done. And to do cleaning and daily chores, as you can see from this picture, everything is being done by housewives. So you require muscles to do all these things. Otherwise, you cannot do anything what you want to do, and that will create a huge problem to us. Yes, ma'am. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட். எஸ் சார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெண்களும் கடைக்கெல்லாம் போறாங்க, நிறைய வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்குறாங்க, காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க. அதை அத்தனையும் தூக்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வேலை தான். அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸ் தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வீட்டு குழந்தைகளை தூக்கி அவங்க கொஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதை செய்யறதுக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வலுவான தோல் அமைப்பு இருக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த தோல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மசில்ஸ் அமைப்பும் நல்லா இருக்கணும். குக் பண்ண வராங்க, அதுல சப்பாத்தி பண்றாங்க, காய்கறி நறுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி விதவிதமான சமையல் வேலைகள் எல்லாம் அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அத்தனை வேலைகள் செய்யறாங்கன்னா அது ஒண்ணுத்துக்கும் அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி, அந்த மசில்ஸோட அமைப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக அமையிறது. அது மட்டும் இல்லாம ஃபேனை கிளீன் பண்றது, ஃப்ரிட்ஜை கிளீன் பண்றது, அயர்ன் பண்றது, மற்ற இடங்கள்லாம் கிளீனிங் ஒர்க்குங்கிறது அவங்களுடைய டெய்லி ஒர்க்கா அவங்களுக்கு அமைஞ்சிடுறது. ஸோ அவங்களுடைய அன்றாட ஒர்க் வேலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு அடிப்படையா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த மசில்ஸோட பலங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. எஸ் சார். And similarly, to avoid lifestyle related diseases, you require muscles. எஸ் சார். இந்த திரும்பவும் சொல்லப்படுகிறது என்னன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நம்மளுடைய ஒரு தினப்படியான வாழ்க்கை முறையவே நம்ம ஒரு ஆக்டிவா இல்லாம சோம்பேறித்தனமா ரொம்ப ஒரு ஃபேட் எல்லாம் அக்குமுலேட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னாக்க நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் டிசீஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒபிசிட்டி, டயபெட்டிக்ஸ், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நம்ம உடம்பு ஆட்படும். அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க
நம்மளுக்கு ஒரு அடிப்படையான நல்ல ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸும் அதுக்கு அடிப்படையான ஒரு புரோட்டீனும் தேவையா இருக்கு. எஸ் சார். Yeah. Now look at this. Even we need muscles to carry our own weight at all times. This lady is finding very difficult to carry her own weight. Forget about taking any other weight. So you require muscles for that also. Yes sir. நம்மளுடைய உடம்பு எடையவே கூட நம்ம வந்து சுமந்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு படியில ஏறுறதுங்கிறது இந்த பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பாருங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்மளுக்கு மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான தேவையா இருக்கு. எஸ் சார். And the elders, especially the old people, they need muscles to play with their grandchildren. Otherwise, the grandchildren will be loving to play with them, but their body will not be working. So that is another big problem. Yes sir. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வயதானவர் வந்து அவருடைய பேர குழந்தைய வந்து தூக்கி தோல்ல சுமந்து அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லாம் தன்னுடைய தாத்தா பாட்டி கிட்ட விளையாடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. அதே அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஈடு கொடுத்து அந்த பெரியவர்களும் அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைகள் கூட விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கும் அந்த மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க உடம்ப பொறுத்த வரைக்கும் அமையறது. எஸ் சார். Yeah. And to avoid all the diseases and you need to remain fit and healthy, you need muscles. இந்த மாதிரியான பலவிதமான ஒரு உடல் பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாகவும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்லபடியாகவும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு உண்டான ஒரு தகுதியையும் நம்ம உடம்ப அடையறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல நல்லபடியான மசில்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. And to not depend on someone else. Even this person requires some dependence, but he's moving on his own because he has got a very strong arm muscles. So if you want to be totally independent, you need to have muscles. Yes sir. இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில இப்ப இந்த மனிதரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவரும் ஒரு டிபெண்டிங்கா தான் இருக்காரு. இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து அவரோட கை மசில்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால அவர் சக்கர நாற்காலியில உட்காந்து அதை தள்ளக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் மசில்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கை பலம் அவருக்கு தேவையா இருக்கு. அந்த மாதிரி யாரையுமே நம்ம டிபெண்ட் பண்ணாம நம்மளுடைய காரியங்களை நாமளே பாத்துக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் நம்மளுக்கு அடிப்படையான தேவை இந்த மசில்ஸ் தான். எஸ் சார். And to be active at any age. Look at this. A very old person, which is by running. Forget about running, even walking, you require muscles. So if you want to keep yourself absolutely active throughout your life, you need muscles. அது மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு இப்ப இந்த வயதான தம்பதிகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஓடும் அந்த ரன்னிங் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க யோகா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எந்த வயதிலையும் எப்பேற்பட்டவங்களா இருந்தா கூட அவங்க வந்து எனர்ஜெட்டிக்காவும் ஆக்டிவாவும் இருக்கிறதுக்கு மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. எஸ் சார். And we also need muscles to enjoy life. Look at this picture. It tells everything. On the left side, you can see that the smallest kid of that family and the oldest person in that family, along with the middle-aged people. That means from young age to the old age, and whoever there in the family, they all are enjoying absolutely similar to each other. Just imagine that one of these person who is there in the picture is not able to perform or enjoy like this. What could be the enjoyment the other people will be getting? So it is very, very important that if you want to enjoy life, you need to have a very good muscles. எஸ் சார். நம்மளோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமா மகிழ்ச்சிகரமா கழிக்கிறதுக்கும் கூட நம்மளுடைய மசில்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறிய வயது குழந்தையில இருந்து வயதான அந்த முதியவர் வரை அவங்க எல்லாருமே நடு வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே அந்த வாழ்க்கையில இணைஞ்சு அவங்க எவ்வளவு சந்தோஷமாக அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியே சந்தோஷமா வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அந்த மசில்ஸ் தேவை. இந்த இவர்கள்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு அந்த மசில்ஸ் பிரச்சனை ஆகி அவங்களால இந்த அளவுக்கு அவங்க ஆக்டிவா இருக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்க நினைச்சு பாருங்க இந்த குடும்பத்திலோட மகிழ்ச்சிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். அதனால ஒரு குடும்பமே மகிழ்ச்சியுடன் சந்தோஷமாக வாழறதுக்கு இந்த மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கு. எஸ் சார். The biggest problem now is
the muscles decrease with age. Not only the muscles, even the bone decreases with age. And when it starts decreasing, it is our duty to maintain it, to keep it there. Just like a bank balance. Whenever you are able to work, you have, earned a lot of money and it's kept into the bank. But once you stop earning, whatever you have put that into the bank, your savings, you start pulling it from them, right? So now it is your duty that the amount of money which you are pulling out should match with the overall quantity which is there in the bank. So similarly, so when the age is on your side and the muscles are decreasing, you need to keep it strong over there. Otherwise, very soon the person will be weak and he will be aged. Yes. இந்த இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயசாக நம்மளுடைய மசில்ஸ் மாத்திரம் இல்லாம நம்மளுடைய எலும்பும் கூட தேய்மானம் அடைஞ்சுட்டே வருது. நம்மளுக்கு வயதானவர்களுக்கு ரொம்ப குறைவான அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மசில்ஸோட பவரோ போனோட பவரோ இருக்குது. இது வந்து ஒரு முக்கியமான மெசேஜும் கூட. பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் எப்படி நம்ம சின்ன வயதுல நல்லா சம்பாதிச்சு பேங்க்ல நல்லா சேர்த்து வச்சாதான் நம்மளுக்கு வயதான காலத்துல நம்ம அதை அதை நம்ம சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டங்கள்ல நம்ம அந்த பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணிக்கிற மாதிரி சௌகரியமா செலவு பண்ணிக்கிற மாதிரிதான். அதே மாதிரிதான் நம்ம நல்லபடியா இருக்கிற காலத்துல நம்ம நல்ல இந்த மசில்ஸ நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிட்டோம்னாக்க ஏஜும் மசில்ஸும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இந்த மாதிரியான ஒரு தொடர்புல இருக்கு. நீங்க ஏஜ் ஆக மசில்ஸ் குறைஞ்சிட்டு வர்றதுனால அது ஒரு தேவை உங்களுக்கு ஏஜ் தான் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். அப்படிங்கும்போது அதை நீங்க பத்திரமா பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எஸ் சார். Yeah. And every year after the age of 35. So if anybody is there who is above 35 in this platform, and anybody who is 35 and above, they need to have a little more consciousness about this. Because after 35 years of age, 1% of the muscle will start losing from your body. That's how you can see the picture on the left side and you can see the picture on the right side. The left side is a very strong muscle, slowly that is depleting, shrinking, and on the right side, it has become very narrow. So above 35, the muscle will start moving off. And if a person has got a very very wrong lifestyle and food habit, and he is a smoker, he is take alcohol and all, then this amount of muscle leaving will be increased from 1% to even 5%. So you need to take care very, very strongly. And taking care is only one thing. You can support your muscle not from losing by taking protein. That's all. Yes, sir. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு படத்துல வந்து அவருடைய தோல் அமைப்புல அவருடைய மசில்ஸ் வந்து நல்லா பிராடா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப குறுகி போய் அது சுருங்கின ஒரு மசில்ஸ் அமைப்பை நம்ம பார்க்க முடியுது. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஒரு மனிதருக்கும் அவங்க ஒரு 35 வயசு கடந்தவங்களா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வருடமும் அவங்களுக்கு 1% ஆஃப் மசிலோட அந்த பலங்கிறது குறைஞ்சிட்டே வருது. இந்த பக்கம் இந்த படத்துல இருக்கிற இதை பார்க்கும்போது இவங்க ஒரு தவறான ஒரு வாழ்க்கை முறையை அவங்க இது பண்ணிருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்றது, குடிக்கிறது, அந்த மாதிரியான தவறான வாழ்க்கை அணுகுமுறை வந்து அவங்களுடைய மசிலோட பலத்தை குறைச்சு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு உடலமைப்பை மாத்திடுறது. ஸோ நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். நம்ம 35 வயசு கடந்தவங்கள ஆயிட்டோம்னா நம்மளுடைய உடம்ப ஜாக்கிரதையா பார்த்துட்டு அந்த மசில்ஸோட அமைப்பு சட்டுன்னு மாறிடாம நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு தேவையான புரோட்டீன் சத்தை நாம அதுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். எஸ் சார். And loss of muscle mass not only stops you from walking, it will stop you from even movement. You're sitting on a bench or a chair or a sofa. To move from that place also you require somebody's help. Forget about walking. So this is very, very important. You should understand that if you want to keep the muscle intact, not only you need to have only protein, you need to have fiber in that, and above all, you need to drink lot of water. And especially during this summer season, it's very hot everywhere. And the amount of water which you basically drink when the climate or the weather is, monsoon weather or the, cold weather. At this juncture, at this time, the amount of water what you have taken that time should go much more than that. Otherwise, people say, sir, I am drinking the same amount of water. No, it's not good enough
during this summertime. So the requirement to keep the muscle intact is drinking lots of water and taking protein regularly. Yes, sir. இப்போ இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா மசில்ஸ் மாஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரணமா நடக்கிறதுனால மாத்திரம் வந்து மசில்ஸோட வந்து மாஸ் தேவைப்படுறது இல்ல, அதோடைய இது குறையிறது கிடையாது. ஒரு சோஃபால உட்கார்றது, எழுந்துக்கிறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட நம்மளுடைய மசிலோட மாஸ் வந்து குறையிறது, நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்லயும் கூட அது குறையிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து ரொம்ப நம்மளுடைய மசில்ஸ ரொம்ப நல்லா இன்டாக்டா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் மாத்திரம் இல்லாம ஃபைபரும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுறது. ஃபைபரோட சேர்த்து நிறைய 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 தண்ணி குடிக்க வேண்டியிருக்கு. அதுவும் முக்கியமா இந்த மாதிரியான ஒரு கோடைக்காலம் நெருங்கும் போது நம்ம வழக்கமாக குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் அளவை விட நாம நிறையவே தண்ணி குடிக்கணும். எத்தனைக்கு எத்தனை நம்ம தண்ணீர் குடிக்கிறோமோ, எத்தனைக்கு எத்தனை நம்ம வந்து அந்த சம்மரோட அந்த ஒரு கோடையினோட ஒரு வெம்மைய வந்து நம்ம உடம்பு வந்து தாக்காம நம்மளால நம்ம பாத்துக்க முடியும். அதனால நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது குறையிறது அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய இந்த புரோட்டீன் மத்த இதோட சக்தியும் அது குறைச்சிடுறது. அதனால நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது வேண்டியதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எஸ் சார். And due to loss of muscle mass, obesity comes very quickly. Look at this. This is the trademark figure you can find most of the people have. And this is the biggest problem. So if the muscle starts depleting, if the protein is lacking, all those places will be taken by this huge structure called fat. That's what it is. பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மசில் மாஸ் வந்து அது வந்து இந்த ஒரு உடல் பருமனுக்கு உண்டான ரொம்ப சீக்கிரம் நம்மள அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மைக்கு நம்ம உடம்ப எடுத்துட்டு போயிடுறது. இந்த மசில் புரோட்டீனுடைய அளவு குறைய ஃபேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஒபேசிட்டிங்கிற ஒரு மோசமான அந்த ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா நம்மளோட உடம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிடுறது. எஸ் சார். And when the obesity comes and your body becomes like this, you will be fastly moving towards diabetes, and because this is the lifestyle problem, lifestyle disease, and it will definitely haunt you just like everything. எஸ் சார். நம்மளுடைய இந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோசமான விஷயம் என்ன பண்றதுன்னாக்கா ரொம்ப சீக்கிரம் உங்களை அடுத்த ஒரு கட்டமான நீரிழிவு நோய், டயபெட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைமைக்கு உங்க உடம்ப தள்ளி விட்டுடுறது. இந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம புரோட்டீன் குறைவுனால இது மாதிரி நடக்கிறது. எஸ் சார். As the muscle mass decreases, you begin to appear older than your age. This is the biggest problem, a sad problem, and it's not very happy news to know, because you are 30 and you look like 50. What is the use of living then? So the other side, it is good. If you are 50, you look 30. That is what is most important. But here, more than 60% of the people who are alive in this world, they are like this, that they are 30 but looks like 40, and that's the problem. இந்த மசில் மாஸ் குறைபாடுனால இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நீங்க என்ன வயசுல இருக்கணுமோ அந்த வயசை விட ஜாஸ்தியாவே தான் உங்களுடைய நிலைமை மாறுது. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30 வயசுக்காரர் வந்து ஒரு 50 வயசுக்காரங்க மாதிரி தெரியுறாங்க. இந்த உலகத்துல உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு 60% மக்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வந்து வயது தோற்றம்ங்கிறது அவங்களுடைய ஆக்சுவல் வயதை விட ஜாஸ்தியாவே தான் காமிக்கிறது. பட் 50 வயசுக்காரங்க 30 வயசுக்காரங்களாம் வந்தாக்கா அது ரொம்ப பாக்குறது அது ஒரு சந்தோஷம். ஆனா அப்படி இருக்கிறது இல்ல. இப்ப இது வேற மாதிரி இருக்கிறது. இதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமா இந்த மாதிரியான புரோட்டீன் குறைபாடு தான். எஸ் சார். Yeah. At what age do we need muscles then? Okay. Now this is a question. It is just like that. Till what age we should eat food? That is the answer for this. So simple. At any age you need muscles, and especially at an older age, because older age the production of muscle is not there, the production of bone is not there. So you have to keep whatever you have already produced. So it is required more during that time because the production is not there. So, but one thing is that at every stage of your life you require muscles. எத்தனை வயசு வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு மசில்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது அந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, எந்த வயசா இருந்தாலும் எவ்வளவு வயதானவங்களுக்கு முக்கியமா நிறைய தேவைப்படுறது.
அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்புறம் அவங்களுடைய புரோட்டீன் உற்பத்தி பண்றதோ இல்லைன்னா அவங்களோட மசில்ஸோட ஸ்ட்ராங்னஸோ எல்லாமே அவங்களுக்கு குறைஞ்சு போயிடுது. அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க எவ்வளவு வயதானவர்களுக்கு தான் நிறையாவும் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா முக்கியமா வயதானவர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் மசில்ஸ் வேணும் அவங்களுக்கு தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு நம்ம இப்பல இருந்தே நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான புரோட்டீனை அதுக்கப்புறம் மசில்ஸை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு அந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் நம்ம செஞ்சாகணும். Yeah. Now, proteins are needed to make, repair, and maintain muscles. Just imagine. So, protein is required for at any time to repair the muscle, to make the muscle, and to maintain the muscle. Okay. So, maintaining the muscle is after 35. To repair and making is in between that. So, at any point of time, protein is needed. Yes, sir. இப்போ புரோட்டீன் எதுக்காக வேண்டிய தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல்ல கஷ்டம் எந்த ஒரு ஒரு கஷ்டங்கள் வந்துட்டா அந்த கஷ்டங்களை சரி பண்றதுக்கு ஏதாவது டிசீசஸ் வருதுன்னா அதை சரி பண்றதுக்கு அதுக்காக வேண்டியும் நம்மளுடைய மசில்ஸை வந்து எந்த வயதுலயும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுக்காக வேண்டியதுன்னா நம்மளுக்கு புரோட்டீன் ரொம்ப தேவைப்படுது. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 35 வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மசில்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பில்டப் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையில நாம இருக்கோம். எஸ் சார். Now, how much protein do we need every day? That is also a big question, because unless and until we don't know the quantity to take, the result may not be that much. So, for regular repair and maintenance of muscles, this is not told by anyone. It is told by World Health Organization, WHO. So, it has got some value. For every kilogram of body weight, you require 1 gram of protein. That means a healthy person, according to the climate and height and all together in India, the WHO said that 60 kg is the healthy weight for a person in India. So a 60 kg person should have 60 gram protein on daily basis. That means every day a person should take 60 gram of protein. But unfortunately, 99% of the people are taking even 50% less of this, not even 30 gram per day. So how can this create problem? In fact, it will create problem because you are not taking the adequate amount of protein. And because you are not taking adequate amount of protein, that will cause problem. It will not that you are taking more protein that will cause problem. So you should understand this, confusion which is there, flying over India. நம்ம எவ்வளவு புரோட்டீன் தினப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் சார். நம்மளுடைய ஒரு தினப்படியான தேவைக்கும் நம்ம உடம்புடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் நம்மளுடைய மசில்ஸை வந்து நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு புரோட்டீன் கண்டிப்பா தேவையா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ஐ மிஸ்ட் தட் ஒவ்வொரு மனிதரும் அவங்களுடைய எடை கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோ அவங்க எடை இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க 1 கிலோக்கு 1 கிராம் வீதம். சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து 60 கிலோங்கிறது நம்மளுடைய இந்தியருடைய ஆர்டினரி எடையா இருக்குது. அவர் 60 கிலோ எடை இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து 60 கிராம் புரோட்டீன் அவர் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா அது அவருக்கு ஒரு சில மோசமான விளைவுகளை தான் அது ஏற்படுத்துறது. ஆனாக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா 99% ஆஃப் நம்மளுடைய ஜனங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு புரோட்டீன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா இல்ல. அவங்களுடைய தேவைக்கு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் அவங்க புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30 கிராம் ஒரு நாளைக்கு அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ புரோட்டீன் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கே இடமே கிடையாது. அது வந்து எந்த கெடுதலும் கிடையாது. ஆனா புரோட்டீன் குறைவா எடுத்துட்டா தான் நம்மளுக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வருது. அதனால அதுலதான் நம்ம கவனம் செலுத்தணும். அப்படி பார்க்க போனா 60 கிலோ எடை நார்மலா எடை இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரா 60 கிராம் புரோட்டீன் அவருடைய தினப்படி அவருடைய உணவுல அவர் கண்டிப்பா எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும். எஸ் சார். Yeah. Now, there are people who go for strength training and to want to increase muscles like bodybuilders. So what they need much more than this. They require 1.5 to 2 times this quantity of protein daily. That is, we are talking 60 kg, 60 gram. So a 60 kg person, if he wants to go for a strength training and build the muscles, he requires 1.5 or 2 times more than that 1 gram per kg body weight. So
what it will end up? It will end up for a 60 kg person, either 90 to 120 gram of protein is daily required to increase the muscles like a bodybuilder. On the left side, you can see it just like for a maintenance and repair, just like other people. Most of the people will be doing like that. But there are people who goes for bodybuilding and all. On the right side, you can see the amount of muscle which has been increased there. So that much of protein you require. So from 60 gram, it has moved to 90 to 120 gram per day. Yes? Yes, sir. Yes, sir. பாத்தீங்கன்னாக்க சில மனிதர்கள் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங், அதாவது அவங்களுடைய பலமான ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு உண்டான வலிமையான ஒரு இருக்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து வழக்கத்தை விட அவங்களுடைய மசில்ஸை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டு அவங்க ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்குலாம் சில பேர்லாம் முயற்சிகள்லாம் பண்றாங்க. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மலாம் ஒரு 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 கிலோக்கு 1 கிராம் வீதம் நம்ம புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் நம்மளுக்கு நார்மலா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க 1 கிலோக்கு 1.5 இல்லைன்னா 2 மடங்கோ 1.5 மடங்கோ இல்லைன்னா 2 மடங்கோ அவங்க வழக்கமா எடுத்துக்கிற புரோட்டீனோட ஜாஸ்தியே தான் அவங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 60 கிலோ எடை இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு அவருடைய தேவையை பாத்தீங்கன்னாக்க 90 கிராமோ இல்லைன்னா 120 கிராமோ அவருக்கு தினப்படியா அவருடைய புரோட்டீன் தேவை அமையிறது. அப்படின்னாதான் அது வந்து அது ஜாஸ்தியாகி அவருடைய மசில்ஸ்க்கு அவருடைய மசில்ஸ் ஜாஸ்தியாக்கி அவர் இந்த பாடி பில்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காரியங்கள்லாம் செய்யும்போது அது அவருக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குது. Next, sir. And protein also increases immunity. As you can see on the right side, it has made a shield around your body. So no virus and bacteria is about to cross that shield, and that shield is being made by protein. So it increases immunity. You should understand that. And if the immunity is there, no virus, no bacteria can harm you. Otherwise, it will be an open gate for them. Yes, sir. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புரோட்டீன் வந்து நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரையும் நிறைய ஜாஸ்தி ஆக்குது. இந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆக்குறதுனால அது நம்மளை சுத்தி ஒரு கேடயம் மாதிரி நம்மள பாதுகாக்குது. அப்படி பாதுகாக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ எதுவுமே நம்மள அஃபெக்ட் பண்றதே கிடையாது. ஸோ இந்த புரோட்டீன் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு பலமா நம்மளுக்கு ஒரு ஷீல்டு மாதிரி நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. எஸ் சார். And one thing which is very, very sure, and we all know that is toxins are entering our body from all sides. It may be entering through water, it may be entering through food, it may be entering through air. That is very sure. And one thing is also very sure, that we are not going to get everything pure and organic to eat or to breathe or whatever, drink, whatever it is. So, wouldn't it be better to make ourselves so strong inside so that the toxins cannot enter? Because the more the stronger the body is, it will not allow the toxins to enter. And that inner strength is called immunity. So, very, very important. Once again repeating, to increase immunity is more needed than any other so-called vaccines or something which is being people are talking about. So the more the immunity is there, the more you will be healthy. Otherwise, you will not. Yes, sir. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க டாக்ஸின்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்ம காற்று மூலமாவோ நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று மூலமாவோ இல்ல நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் மூலமாகவோ இல்லை நாம் சாப்பிடுகிற உணவுப் பொருட்கள் மூலமாவோ எது மூலமாவும் நம்மளுக்கு இந்த டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள நுழையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா பொருள்ல இருந்தும் எல்லா பொருளும் ரொம்ப பியூரா ரொம்ப சுத்தமா இருக்குது, ஆர்கானிக்கா கெமிக்கல் கலக்காத உணவுப் பொருளா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால நிச்சயமா சொல்லவும் முடியாது, அது நம்மளுக்கு கிடைக்கவும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா தான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கிடைக்கும். அப்படி இருந்தா தான் நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ் இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்கள வேக்சின் போடணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்தையோட முக்கியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டி பவர் தான். அந்த இம்யூனிட்டி பவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ நம்ம எதை பத்தியும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமே இல்லை. எஸ் சார். Yeah. And protein increases immunity. This is what it is. Okay. So which protein should we consume? This is very, very important because
If you consume any protein which has not that quality, it will not help you at all. So people are saying that I'm taking protein, but I'm not getting the result. It will not. So which protein should we consume? We should consume a protein which has high quality protein that is called PDCAS value, which is equivalent to 1. And what is PDCAS 1? It is the protein digestibility corrected amino acid score. That means you are taking a protein and that protein is being digested in your body and it will be split into 9 essential amino acids. And if that essential amino acid you don't get, if the body don't make, in fact, you have to supplement through, or it should get from the food which you eat. And it is very essential. It is all essential amino acids. And these amino acids goes into your body and work for different organs, and it helps for hair, it helps for hemoglobin, it helps for fertility. All those things it is required. So a best quality protein will be from that if you get the correct amount of essential amino acids. That is what is the PDCAS value 1, and that is the protein which is we say is a quality protein. Yes. பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான புரோட்டீன்களை நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருக்கிறதுலயே மிகுந்த உயர்வான ஒரு புரோட்டீனை எடுத்துக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்ப மிக உயர்வான புரோட்டீன்ங்கிறது என்ன? அத வந்து ஆங்கிலத்துல பிடிகாஸ், கரெக்டா சார்? Yes. பிடிகாஸ். புரோட்டீன் டி ஃபார் digestibility. It is written on the below that. Protein digestibility corrected amino acid score. Corrected. Okay sir. அங்க கீழே கூட எழுதி இருக்குது protein digestibility corrected amino acid அப்படின்னு அதோடைய எக்ஸ்பான்ஷன் அது இருக்குது. பாத்தீங்கன்னாக்க 9 வகையான அமினோ ஆசிட்ஸ் அதோடைய வேலைகள் எல்லாம் சரியானபடிக்கு செய்யறதுக்கு இந்த உயர்ந்த குணமுடைய இந்த புரோட்டீன் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அந்த 9 வகையான அமினோ ஆசிட் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தலைமுடியை நல்லபடியா வச்சு ஸ்கின்னுக்கு உண்டானது, அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல பலதரப்பட்ட பாகங்களுக்கும் அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ஒரு புரோட்டீன் சத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியதுதான் அது. அதை வந்து கரெக்டா சரியான அளவு, எந்த அளவு உயர்ந்த இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன், சரியான அளவாக தேவைப்படக்கூடிய புரோட்டீன், அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது. எஸ் சார். Yes. And when we talk about the protein intakes in India, this is a study done by the British Journal of Nutrition, and it is a very, very alarming picture. That is, in terms of protein digestibility, all populations, we are talking about India, all populations have an inadequate quality to their protein intake. That means the amount of protein is taken by the Indians are very less, and the number of people who are taking protein is very less. And not only that, those people who are taking those protein are also not taking a quality protein. So what is the use of taking them? That means most of the people are unhealthy. That is the only thing, protein deficient. And the latest study which has come out is very, very alarming. That shows and that tells that 95% of the people in India who are vegetarians, that is 95% vegetarians in India are lacking protein in their body, and 85% non-vegetarians in India are lacking protein in their body. So just imagine who has got protein in India. Most of the people don't have, and we have got the quality protein with us. Still we don't take. There are people who tell me that I am taking NUTRICHARGE and I am taking woman, but I have not taken the powder. Then you don't take that also, because that will not give you any result. Simply you are wasting money. And the PVMF means what? We need to take protein in the morning, then after breakfast you need to take NUTRICHARGE, man or woman, according to the sex you are. And along with that, I have told you now, you need to add NUTRICHARGE Veg Omega. So this is what is called PVMF, and people don't know what is PVMF, and they come and tell me, sir, I am taking this or I am taking this, but I am not taking this. So you not get any result. So you should understand the value of all these things, and without protein, nothing will work in your body. That's for sure. Yes, ma'am. Yes, sir. இன்னும் இதை பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த இமேஜை பாத்தீங்கன்னாக்கா, புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்கிற நம்ம இந்தியால புரோட்டீன் எடுத்துக்கொள்கிறவர்களை பத்தின ஒரு ஒரு விவரம் இதுல வந்திருக்கு. இதுபடி பார்த்தாக்க இந்த புரோட்டீன் டைஜஸ்டிபிலிட்டி எல்லாரும் அத பீடிகாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து நம்மளுடைய மொத்த இந்திய ஜனங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு இந்தியாவில 95% ஆஃப் ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த புரோட்டீன் இன்டேக்ங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்குது. அந்த 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 புரோட்டீன் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில தான் அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா, வெஜிடேரியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு 95% ஆஃப் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இந்த புரோட்டீன் சத்து
கண்டிப்பா இல்லவே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்அடிக்குவேட் குவாலிட்டி தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அது நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா 85%. ஆக மொத்தத்துல பொதுவா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்தியர்கள் வந்து இந்த புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறதுல ரொம்ப 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 கம்மியா தான் இருக்கு அவங்களோட புரோட்டீன் இன்டேக் அப்படிங்கிறது. இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில அவங்க இருக்கிறதுனாலதான் இப்ப இப்ப நம்ம கிட்ட எவ்வளவு உயர்ந்த குவாலிட்டியான ஒரு புரோட்டீன் இருந்தா கூட அந்த புரோட்டீன் அவங்க வந்து புரிஞ்சு அவங்க எடுத்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய சொல்லக்கூடிய PDMF என்று சொல்லக்கூடிய புரோட்டீன் இந்த இந்த நம் மினரல் ஃபைபர் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய PVMF என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல வந்து இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கிறாங்களே ஒழிய நிறைய பேருக்கு இந்த புரோட்டீன் ப்ரோடயட் பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு வரவே இல்லை. இது ரெண்டும் சேர்ந்து எடுக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு சத்தான ஒரு உணவு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. எஸ் சார். And most of the people who is there with RCM also, they just come and tell that I'm taking PVMF. But looking at the body, looking at the skin, we can really figure out that these people are not taking at all. So once you don't take it, even if you are not taking it, then what's the use of being there? Because you will be unhealthy very soon. Because as I told you, after 35 the muscles goes down, after 21 the bones goes down, and the amount of water which you take is also less, or the amount of water you are taking, and you are staying in a place where it is very hot, are they all put together, the body is being hit day out and day in. So just imagine where will be the health. And people say that, I told you 95% of the vegetarians and 85% of the non-vegetarians lack protein in their body, and these people comes to me and tells me that if I take protein, sir, is the chance of my kidney failing or my lungs failing or my liver failing? The amount of fat which is there in your body will create havoc in your body, I am telling you. Just forget about thinking protein, because you are not taking even the adequate amount. Forget about the adequate amount, not even closer to the amount which is related by the body. And the body has got full of fat which you are not at all care of. What is the education we are given now? So this is what is required, sir. பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன்ஸ் இந்த சாப்பிட்றவங்க நாங்க வந்து இந்த PVMF ரெகுலரா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க அவங்களுடைய ஸ்கின்னோ அவங்களோட பாடியோ பார்த்தாக்கா அது கண்டிப்பா அது வந்து ஹெல்தியான ஒரு ஸ்டேட்டஸ்லயே இல்லவே இல்லை. பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கே அது தெரியுது. அவங்க ரெகுலரா புரோட்டீன் வந்து PVMF என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் விட்டமின் மினரல் ஃபைபர் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஒரு தோல் அமைப்போ அவங்களுடைய உடல் அமைப்போ கண்டிப்பாக ஆரோக்கியத்தை காமிச்சு கொடுத்துரும் நம்ம கண்ணுக்கு. ஆனா நிச்சயமா அது மாதிரி இல்லவே இல்லை. 21 வயசுலயே அவங்களோட போனோட ஸ்ட்ரென்த்தும் குறைஞ்சிடுறது, 35 வயசுல அவங்களோட மசில்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தும் குறைஞ்சிடுறது. நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹீட்டா ரொம்ப உஷ்ணம் ரொம்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு நிறைய தண்ணியும் நிறைய குடிச்சாகணும். அப்படி எதுவுமே செய்யவே செய்யாம சில பேர் என்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நான் இந்த அளவுக்கு நான் புரோட்டீன் சாப்பிட்டுட்டேனாக்கா அது என்னோட லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணிடுவேன், என்னோட கிட்னி அஃபெக்ட் பண்ணிடாதா அப்படிலாம் கேக்குறாங்க. எப்படி இது? அவங்களுடைய தேவைக்கே முதல்ல அவங்க சாப்பிடுற புரோட்டீனே இல்ல, போறவே இல்லை அப்படிங்கும்போது அவங்க எப்படி ஒரு அதிகப்படியான புரோட்டீனை அவங்க எடுத்துக்க முடியும்? நிச்சயமா இல்லவே இல்லை. எஸ் சார். Yes. And the protein do not contain any inhibitors. That's the quality protein. Inhibitors is, as you know, it is something which stops the digestion. So you need to take a protein which do not contain any inhibitors, which is totally based on vegan and isolate soya protein. Soya protein actually means it is the pure vegan protein. So it can be given to each and everyone, and it's a very quality protein. And which soya protein isolate is best in the world? That you should understand. It is DuPont of America. And if you say that I am in Tamil Nadu, sir, and you are talking about America, so don't worry. There are people who are from where we will get soya protein in India, and the person who have brought soya protein in India, that is DuPont's soya protein in India, isolated soya protein in India, is nothing, no one than NUTRICHARGE. So that is what we are very lucky to be there, and unfortunately still we don't understand the value of it. So NUTRICHARGE has brought the high quality protein from DuPont America to India for each and everyone to take, but unfortunately we don't take. Yes, ma'am.
பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய இந்த புரோட்டீன் வந்து inhibitors means what, sir? I cannot. It stops it is an element which stops digestion, and that's the reason why if you take one vegetable, it will be good for an X person, it will not be good for Y person. A dal you take, it will be good for X person, it will not be good for Y person. It is basically because of the inhibitor which is not suiting his body. So that inhibitor will stop the digestion, and because of that only the whole problem comes. So we have made this isolated soya protein, removing all the inhibitors. That's what it is. Okay, sir. Okay, sir. Okay. பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய இந்த புரோட்டீன் சத்துல எந்த விதமான ஒரு நம்ம உடலுக்கு கேடு விளைக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தேவையற்ற விஷயங்களை நீக்கிட்டு தான் நம்ம கிட்டக்க இந்த புரோட்டீன் வந்து சேருது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூர்லி இது ஒரு வெஜிடேரியன் ஒரு பொருட்கள் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. முக்கியமா சோயா புரோட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய அதுல இருந்து தனிப்பட்ட முறையில் அந்த சோயால இருந்து தனிப்பட்ட முறையில் அந்த புரோட்டீனை மாத்திரம் எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த சோயா புரோட்டீன்ல எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட், இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பெஸ்ட் சோயா புரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கு வந்து டுபான் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்க இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சோயா புரோட்டீன் தான் ரொம்ப உயர்வான சோயா புரோட்டீன். இது அந்த சோயா புரோட்டீன் வந்து நம்ம இந்தியால நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நம்மளுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ரோடயட் மூலமாகவும் நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடயட் மூலமாகவும் நம்மளுக்கு அதை அவங்க வழங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு உயர்ந்த குவாலிட்டியான டுபான் ஆஃப் அமெரிக்கா அது அந்த என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்ந்த குவாலிட்டியான பியூர் வேகனா இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோடயட் வந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் வழங்கிட்டு இருக்காங்க. எஸ் சார். Not only for NUTRICHARGE cocoa product or strawberry product, in fact for the Kesar Pista and the Glycem, all the products, this protein powder has been brought from DuPont. So it is absolutely effective and wonderful. நம்மளுடைய கொக்கோ ப்ரோடக்ட்லும் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடக்ட்ல மாத்திரம் இல்லாம நம்ம கேசர் பிஸ்தா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பானத்திலையும், அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்களுக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடிய அந்த கிளைசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ப்ரோடக்ட்லயும் இந்த டுபான் ப்ரோடக்ட் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு. எஸ் சார். Yes. Now we can see that this dot pack, the whole pack of NutriCharge product which now comes like in the pack, it is called Joy Pack. It contains small sachet like this, 15 in each. So in each sachet, it has got 74% protein. That is, each sachet got 20 grams. In that 20 gram, 15 gram is protein and 5 gram is fiber. And without fiber, if you take protein, the protein will not be digested. So it is very, very important that you need to take fiber along with protein. So that's the reason 15 gram protein and 5 gram fiber added into this. All put together, this small sachet contains 20 grams. So when you take this, you get 15 grams of protein. That is the quality of isolated soya protein put into it. Nothing is going waste. And it is vegan, totally plant-based, and it is made of non-GMO, not genetically modified soybean seeds. It is made from natural soybean seeds. Yes. இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு சாஷே என்ற பாக்கெட், ஒவ்வொரு பாக்கெட்லயும் ஒரு 74% புரோட்டீன் அமைஞ்சிருக்கு டோட்டலா. அதுல ஒவ்வொரு சாஷேலயும் 14.98 கிராம் புரோட்டீன் நிறைஞ்சிருக்கு. சர்டிஃபைட் குவான்டிட்டி ஆஃப் 20 grams மீன்ஸ் 5 grams ஃபைபர் அண்ட் 15 grams புரோட்டீனா சார்? எஸ். ஓகே. இதுல வந்து ஒரு வெறும் புரோட்டீன் மாத்திரம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அது நம்மளுக்கு எளிதில் ஜீரணம் அடையாது. அது கூட கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைபர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தம் தேவைப்படுது. அதனால எளிதில் ஜீரணம் அடையக்கூடிய அந்த ஃபைபர் 5 கிராமும் புரோட்டீன் 15 கிராமுமா சேர்ந்து 20 கிராம் ஒவ்வொரு அந்த பேக்கெட்லயும் இருக்கு. அது வந்து ஐசோலேட் செய்யப்பட அந்த தனிப்பட்ட முறையில சோயா புரோட்டீன்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய பியூரஸ்ட், ரொம்ப இதை விட சுத்தப்படுத்துறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு ஒரு சுத்தமான சோயா புரோட்டீன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. முழுக்க முழுக்க வெஜிடேரியன் புரோட்டீன் தான் அது. அதுல எந்த விதமான ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதோடைய அடிப்படை தன்மையை வந்து மாத்தி கொடுக்கக்கூடிய எந்த விதமான ஒரு விஷயங்களும் இல்லாம நான் ஜிஎம்ஓவாக அதை நம்மளுக்கு ஹை குவாலிட்டி சோயாபீன்ஸ்ல இருந்து எடுத்து நம்மளுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க. சாதாரணமா இந்த இப்ப வந்து நம்ம அந்த இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, கிரேப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவோம். அது கிரேப்ஸ்னாக்கா கண்டிப்பா அதுல விதை இருக்கும்,
சீட்லெஸ் கிரேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா அது என்ன ஜெனட்டிக்கலா மாடிஃபை பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரியான அந்த ஜெனடிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே இல்லாம பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த சோயா பீன்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீனை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எஸ் சார். Yeah. And as I told, protein requires, like I already told, so we don't have to talk on this. Now, each sachet contains prebiotic fiber. Now, prebiotic fiber, as you know, prebiotic is the food for probiotic, and probiotic is the good bacteria which is there in the intestine, which helps you for the digestion. And when the digestion happens, the absorption will happen, and the absorption happens, you will get the nutrient into the body. So, we have got a prebiotic fiber. So, it is double effect. The one, the fiber effect will be there, it will help in digestion, and prebiotic is a food for probiotic, so that bacteria will be very healthy. That's the reason why we say that it improves our gut health, and it is soluble fiber, so it is highly soluble, so it is very easy for you to absorb, and does not have any extra sugar, so it does not contain any cholesterol also. Yes. இது வந்து ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சத்தம் இதுல நிறைஞ்சிருக்கு. ப்ரீபயாட்டிக் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்போ நார்மலா இது வந்து நம்ம சொல்லலாம். எப்படின்னு சொன்னாக்கா, நம்மளுக்கு சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ப்ரோபயாட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நம்முடைய ஜீரண உறுப்புகள்ல ஜீரணம் நல்லபடியாக ஜீரணம் ஆகிறதுக்கும் எளிதில் ஜீரணம் ஆகிறதுக்கும் உண்டான அந்த ஒரு பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியா தான் நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புல நம்மளுடைய ஜீரணத்தை நல்லபடியா நடத்துறதுக்கு அது உதவிகரமா இருக்கு. அந்த ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாக கூடிய ஒரு விஷயமாக அந்த ப்ரீபயாட்டிக்க ஃபைபரை இதுல சேர்த்திருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால இது நம்மளுக்கு டபுள் எஃபெக்டா கொடுத்துடுறது. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியாவும் நம்மளுக்கு ஜீரணம் ஆறுது. அதனால சார் ஓகே, அதுக்கு வந்து ஒரு இதுல எந்த விதமான ஒரு சர்க்கரை சத்தியம் அடிஷனலா அவங்க எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை. இதுக்கு வந்து இது எந்த விதமான ஒரு கொலஸ்ட்ரால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கொழுப்பு சத்து இதுல எதுவுமே சேர்க்கப்படவே இல்லை. எஸ் சார். Yes. And this isolated soya protein is certified by FSSAI, and that is Food Safety and Standards Authority of India. So it is very safe for everyone to be taken inside. So you don't worry, you can have this. And cocoa product is basically meant for man, because it controls the LDL cholesterol. That means it reduces the LDL cholesterol and increases the LDL cholesterol. And the strawberry product is basically for ladies because it increases the hemoglobin level. So you can also shift it. You can take NUTRICHARGE strawberry man, and cocoa product can be given to ladies if the lady has got any cholesterol problem, or if a gentleman has got some blood problem. So they can shift. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஐசோலேட் செய்யப்பட்டுள்ள அந்த சோய் புரோட்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது FSSAI, அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, அவங்களால இது வந்து நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் பண்ணப்பட்டு நம்மளுக்கு இது கிடைக்குது. இது 2 வகையில கிடைக்கிறது. கொக்கோ ப்ரோடக்டாவும் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடக்டாவும் கிடைக்கிறது. நார்மலா காமனா பாத்தீங்கன்னா கொக்கோ ப்ரோடக்ட் வந்து மேனுக்கு தான் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இது வந்து LDL என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கொழுப்பு சத்தை குறைத்து HGL சார். LDL is a bad cholesterol. It will decrease the bad cholesterol, and HDL is the good cholesterol, that is increase the HDL. அது வந்து கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதை அதிகரிக்கிறதுக்கு அந்த கொக்கோ ப்ரோடக்ட் அது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடக்ட் வந்து பெண்களுக்கு அது அவங்களுடைய ஃபார் லேடிஸ் ஃபார் their immunity power, the strawberry products and also for hemoglobin level. ஓகே. அந்த பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ரத்த சோகையெல்லாம் எதுவும் வராம இருக்கு. அவங்க ரத்த அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியா இருக்காக வேண்டியும் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடக்ட் பெண்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையில அவங்க பரிந்துரைக்கிறாங்க. எஸ் சார். And the cocoa powder which is added into it is a real cocoa powder brought from Belgium, and it is full of antioxidants. So each and every person should take it. I don't understand why the people are still reluctant to take this. It's such a wonderful product, and if you take it, you can see the difference, how good your body is, how good your health is. But people, and how young you look, and how beautiful and how handsome you look. But people still are confused. Please remove the confusion and start taking it from today. Yes, ma'am. Yes, sir. இதுல இந்த கொக்கோ ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் கொக்கோ பவுடர்னு சொல்லிட்டு பெல்ஜியம்ல இருந்து வரவழைக்கக்கூடிய அதுல வந்து ஒரு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு.
அந்த கொக்கோ பவுடர் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ஜனங்கள்லாம் ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியல. இது சாப்பிடுறதுனால நல்ல ஒரு அழகு, ஒரு 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 ஆரோக்கியம் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இந்த மாதிரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய இந்த கொக்கோ பவுடர் அற்புதமான ஒரு டேஸ்ட். இத வந்து புரிஞ்சுன்னு ஜனங்க இத எடுத்துக்கணும். இந்த கொக்கோ ப்ராடக்ட்ட இத மிஸ் பண்ணவே கூடாது யாரும். And we have a strawberry product, especially for ladies, and this is also brought from France. Especially for ladies, it increases the hemoglobin level. Absolutely fantastic. And even the skin texture will change, right? The skin texture will definitely more pinkish. So it will be very, very, the lady will look more beautiful. Yes. Yes, sir. இதே இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இதே பொருள் நம்ம ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்லயும் நிறையவே இருக்குது. இது வந்து இந்த ஸ்ட்ராபெரி பவுடரை வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு இதை அவங்க தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் பெண்கள் எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஹீமோகுளோபின் லெவல் நல்லபடியா ஜாஸ்தி ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம இதை ரெகுலரா எடுத்துக்கும் போது அவங்களுடைய தோல் அமைப்பே மாறுகிறது. அப்படியே ஒரு பிங்கிஷ் கலர்ல அவங்களுடைய அழகு வந்து ரொம்ப நல்லா ஆகுது. பெண்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் ஆகும். Yes, sir. Yes, and the packaging, as I already told you, it has got clean and modern packaging, joy pack, safe from any external infection, no chance of contamination of water or dirty hands, extremely convenient for travel, no afraid of breaking or something, and one scoop is one dose, so you don't have to even measure that. Yes, ma'am. ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த டாய் பேக் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பேக்கிங் ரொம்ப ஒரு நவீன முறையில ரொம்ப சுத்தமான முறையில வெறும் புரோட்டீன் மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதுவா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இத வந்து இதுல எந்த விதமான இதை உபயோகிக்கிறதுனால எந்த விதமான வெளியில இருந்து எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் இல்ல ஒரு தண்ணீர்னால இந்த மாதிரி கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு, இது கெட்டு போயிடுச்சு, அப்படி கெட்டு போயிடுச்சு, அழுக்கு கையால தொட்டோம் அதனால கெட்டு போயிடுச்சு, இதை சாப்பிட்டோம் அதனால இப்படி வந்தது அப்படின்லாம் எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாம நம்ம ரொம்ப ஈஸியா எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போனா கூட எடுத்து அது 2 பேக்கெட் தூக்குறோமா, எடுத்து தேவையான அளவு பேக்கெட்ஸ் இந்த டாய் பேக்ஸ் எடுத்துட்டோமா, நம்ம ஹேண்ட்பேக்ல போட்டுட்டோமா, போனோமா, தண்ணியிலயோ மில்க்லயோ கலந்து குடிச்சோமா, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா அதை குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை ரொம்ப அழகா பேக் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இது சிந்திரும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தேவையே கிடையாது. நீங்க எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனா அளந்து போட வேண்டிய ஒரு அவசியமும் கிடையாது. ஒரு பேக்கெட் ஒரு டோஸ் அது மாதிரியான அளவுல நம்ம இதை எங்க வேணாலும் எளிதில் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும்படியான ஒரு அருமையான பேக்கிங் சிஸ்டம்ல இது நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் சார். Yes, Kamala sir, you have raised the hand, sir. Hello. Hello, sir. Yeah. Yes, hands down, sir. No problem. Okay. Thank you. Right. Within 10 minutes, it will be over. Okay. No problem. Now, yes. Okay. Now, what are the benefits of this NUTRICHARGE product if you take? Okay. It helps to build and maintain our muscles. Very, very important. That's what we started from. The last 2 hours we are talking about muscles. And to build and maintain our muscles, NUTRICHARGE product is required. To increase metabolism, that is whatever digestion, absorption, assimilation happening in your body, product is required. Reduces your body fat, which is very, very important because most of the people are fatty and they are diseased in fact. So that is also taken care of this. It improves the digestion. It gives a good health. And if you take this, it will give a very good satisfaction and satiety. Satiety means you have not taken food as such, but you will have that samtrupti which you get from it. Yes, sir. Yes, sir. இதனால கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் அப்படிலாம் பார்த்தோம்னாக்க இப்ப ஒரு கடந்த 2 மணி நேரமா இதை பத்தி தான் நம்ம திரும்ப பேசிட்டு இருந்தோம். நம்மளுடைய தசை வளர்ச்சிக்கும் அதோடைய நல்லபடியா அதை காப்பாத்துறதுக்கும் உண்டான ஒரு விஷயத்தை இது கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம திரும்ப பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தையும் அது நல்லபடியா ஜாஸ்தியா இருக்குது. தேவையற்ற அந்த கொழுப்புகள் எல்லாம் நம்ம குறைச்சிடுறதுனால நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலும் நல்லபடியா அந்த வாழ்க்கை முறையும் நல்லபடியா வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால டயபெட்டிக் இந்த மாதிரியான எந்த பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வரவும் வராது. அது மட்டும் இல்லாம
இது நம்முடைய டைஜஷன், அதாவது ஜீரணத்தன்மையும் ஜாஸ்தியாக்குறது. நம்ம உடல் உறுப்புகள்னால இது எளிதில் உறிஞ்சப்பட்டு நம்மளுடைய ஜீரணத்துக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது. எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா, இது ஏதோ ஒரு பாக்கெட்டை தானே சாப்பிட்டோம், இது நம்ம சாப்பிட்ட திருப்தியை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற யோசனை நம்மளுக்கு வரவே வேண்டாம். நிச்சயமா இந்த ஒரு பாக்கெட் குடிச்சாலே அந்த காலையில அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட அந்த முழுமையான ஒரு அந்த திருப்திங்கிற உணர்வை அது நம்மளுக்கு கொடுக்குது. Yeah. And there is another one wonderful product called the NUTRICHARGE Kesar Pista product. And if I was there in your hall meeting or physical meeting, I would have asked most of the people, please raise your hand who has taken Kesar Pista product. And those people who have not taken till now this Kesar Pista product is absolutely unfortunate people, I would say, because this contains what all? Yeah, it contains pista, it contains kesar, kungumapu, and it also contains curcumin, right? That's the reason why it becomes yellow in color. So what all this, I'll tell you now. Now, saffron, basically, kungumapu, what we say in Kerala, and I think Tamil Nadu also kungumapu also. So real saffron powder is a powerful antioxidant, a rich source of vitamin C. So immunity power will go up like anything. A rich source of iron, very good for blood. Manganese, again, fantastic combination. So all these put together, if you take this, what actually happens is the amount of blood and the circulation will be very, very good, and the person will be absolutely healthy. And on the other side, real pista powder, it contains all sorts of protein, vitamin, mineral, and all those put together, rich in nutrients and antioxidants, and with vitamin B1 and vitamin B6. So it's a very huge package of energy, huge package of health, and huge package of beauty. But unfortunately, I don't know why people don't take it. And the most important one, which is there, curcumin, which is there, a bioactive compound found in turmeric. And most of the people in Tamil Nadu, you know, during a marriage and all those things, they apply turmeric on the face there, right? So there are a lot of things behind that. That's the reason why I don't do. So if you take inside also, the infection or the chance coming any sort of problem will not be there. And not only that, the skin color, especially on the face and below the eyes, if it becomes darker, that will also be removed. So such a fantastic product this is, and still people, I don't know, have taken it or not. Whenever I come to Chennai, I'll definitely ask. Then powerful anti-inflammatory and antioxidant. So it is an antioxidant. It will keep your cell absolutely healthy. Anti-inflammatory, no inflammation at all. So there is no chance of getting any disease or any problem in your body. And curcumin is non-scientifically proven benefits. So there are so many benefits with curcumin. It lowers the cholesterol, balances the blood sugar, balances the blood pressure, very good for the skin, and help to increase immunity. What a package. And if the person is pregnant in your house, you should definitely give this to her. That's what. Along with this, you give NutriCharge woman to that and DHA. That lady will be a package of energy, and the child which is going to come will be extra powerful. So it's up to you to decide. I've told you. Yes, ma'am. Yes, sir. அடுத்தது முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னாக்கா நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ரோடக்ட். இதை பத்தி சொல்ல வரணும் அப்படின்னாக்கா, இதுல என்ன இல்ல, அற்புதமான ஒரு குங்குமப்பூ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குங்குமப்பூ, அதுக்கப்புறம் பிஸ்தா. இந்த குங்குமப்பூவை பத்தி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சார், நெக்ஸ்ட் இமேஜ் சார். நெக்ஸ்ட், இந்த குங்குமப்பூ வந்து ஒரு ஆக்சுவலா ரியல் சாஃப்ரான் பவுடர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதோடைய பவர், அது ரொம்ப ஒரு அருமையான, ரொம்ப உயர்வான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிரம்பி இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அதுல வந்து விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது, அயர்ன் இருக்குது, அற்புதமா அந்த மேங்கனீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு சத்தும் இருக்கிறது. இது நம்முடைய பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கிறது. இதோட பிஸ்தா விதையும் அதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பிஸ்தால அதுவும் அற்புதமான ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிரம்பின ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த விட்டமின் B1, விட்டமின் B6 நிறைந்த ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் அது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் பேஜ். இந்த நம்ம அதுல எல்லாத்தையோட முக்கியமா அந்த மஞ்சள் கலரை கொடுக்கக்கூடியது காரணமா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த மஞ்சளும் அதுல இருக்கு. மஞ்சள்ங்கும் போது அதுல முக்கியமானது குர்குமின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட். அது வந்து நம்மளுடைய வீக்கங்களை குறைக்கிறதுக்கோ இல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்டாவோ அது வந்து நமக்கு உறுதுணையா இருக்கு. ரொம்ப அது சயின்டிபிக்கலா அதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அதோடைய ஒரு
பயன்கள் எல்லாத்தையும். அது நம்மளுடைய கொலஸ்ட்ரால் லெவலை ரொம்ப கம்மி பண்ணிடுறது. பிளட் சுகரை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கும் பிளட் ப்ரெஷரை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கும் அது ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட நம்மளுடைய தோல் அழகாக மினுமினுப்பாக பளிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட இம்யூனிட்டி பவர் இது நிறைய ஜாஸ்தி ஆக்கிட்டு போறதுக்கு இந்த குர்குமி நம்மளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது. எஸ் சார். Next, sir. Yes. Yeah, and per 10 grams, you have got 6.4 grams of protein, and you have just not added any sugar and 100% vegetarian. And this is how, when you mix it, you can see that red string. It is basically the kumkumapoo, and that spotted like thing, no, the ball like thing, that is pista, and yellow color is curcumin. Wonderful product, and I'll tell you one thing. I'll tell you later. Tell me this. எஸ் சார். ஒவ்வொரு 10 கிராம்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 6.4 கிராம் அளவு புரோட்டீன் இதுல கிட்டத்தட்ட 64% புரோட்டீன் இதுல நிரம்பி இருக்கு. எந்த விதமான ஒரு இனிப்பு சத்து இதுல சேர்க்கப்படவே இல்லை. 100% வெஜிடேரியன் ஃபுட்டா இருக்கு. இதுல பார்க்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அதுதான் வந்து குங்குமப்பூ. அப்புறம் அந்த எல்லோ கலரை கொடுக்கக்கூடியது நம்மளுடைய மஞ்சள் பொடி. அது அந்த பாலா இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்தாவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து ஒரு அற்புதமான புரோட்டீன் சத்து நிறைந்த ஒரு உணவுப் பொருளாகும். எஸ் சார். Yeah. And what are the benefits? It helps to build and maintain our muscles, improve digestion and gut health. When taken in hot milk, it gives a relief in cold and cough. Just understand that, right? And it increases metabolism, beneficial for body's immunity, and gives all sorts of satisfaction whatsoever. So this is a wonderful product to have, but still I don't understand why the people have not understand or I would say understood the main benefits of this. It's very, very good product to have. And if it is a very hot climate, just like now, you can take it with the cold water. I mean, it's a normal cold water, not from the refrige or fridge cold water. And if it's a very cold atmosphere or rainy season, you can take it with the hot water or hot milk. So, such a wonderful product. I would emphasize each and everyone to go for at least, 6 months with this and 6 months with Aracocoa or strawberry. Yes, ma'am. Yes, sir. What the gut health? What it means, sir? Gut health. Pardon, ma'am? Gut health means what, sir? That means that full digestive organs. That it starts from the mouth to the larynx. It contains esophagus, stomach, and digestive area called that. Small intestine, large intestine. If that, the whole area. Both area. Because that area, if it is improved, it improves the digestion. And when the digestion is improved, the absorption is improved, and you get all the nutrients what is required. The main problem which is prevailed everywhere in India is the bad digestion and bad gut. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய மசில்ஸ் திரும்பவும் இதுவும் அப்படிதான். நம்மளுடைய தசைகளை வந்து அது நல்லபடியா தசை வளர்ச்சிக்கும் அதை நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் இந்த கேசர் பிஸ்தா இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி இது நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை ரொம்ப நல்லபடியாக ஊக்குவிச்சு அந்த நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஒரு பார்ட்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு இதை நம்ம ரெகுலரா குடிச்சிட்டு வருதுங்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இதை வந்து ரெகுலரா குடிக்கிறதுனால இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்தியன்ஸ்க்கே இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குன்னு சார் சொல்றார். டைஜஷன் ப்ராப்ளம், அந்த டைஜஷன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த டைஜஷன் பார்ட்ஸ், அந்த ஜீரண செய்யக்கூடிய அந்த ஆர்கன் எல்லாருமே நம்மளுக்கு நம்ம பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்தெல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு இந்த கேசர் பிஸ்தா ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு. இந்த இதை நம்ம வந்து ஒரு சூடா பால்லையும் குடிக்கலாம், இல்ல ஒரு நார்மல் சாதாரண கோல்டு வாட்டர், அதாவது ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்காத நார்மல் தண்ணியில இப்ப கொஞ்சம் சம்மரா இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி குடிச்சுக்கலாம். மற்ற நேரங்கள்ல நம்ம சூடான பால்ல கலக்கி குடிக்கும்போது நம்மளுக்கு தொண்டை வலி, சளி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு கூட அது உடனடியான பலன் கொடுக்கிறது. வழக்கம் போல இது நம்மளுடைய மெட்டபாலிசத்தை நல்லபடியா அதிகரிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப உதவியா இருக்கு. நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி, உடலின் இந்த இம்யூனிட்டி வந்து அதுக்கு இது ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கு.
இது நம்ம வந்து குடிச்சாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப திருப்திகரமா இருக்கு. சார், I will add one more point Yes, yes, which I am definitely, getting definitely. daily. I am using that, sir. Oh, thank you very much. நம்பவே மாட்டீங்க, இதை நான் டெய்லி குடிக்கிறேன். ரொம்ப அருமையான தூக்கம் வருது சார். I am running 60 years old now. You know better, people are இந்த ஏஜ் வரும்போது ஜனங்களுக்கு வந்து தூக்கங்கிறது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த தூக்கம் அஃபெக்ட் ஆகும்போது அவங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீனே அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இந்த தூக்கம் நம்ம ஒரு கொஞ்சம் அந்த எவ்வளவு நேரம் தூங்குறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, அந்த தூங்கின நேரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தூக்கத்தை கொடுக்கிறது. Soundless sleep, sir. That is what is required. That is what is required, because most of the people don't get healthy sleep. And what you said is right. That what you said is right. It is not the duration, but whatever little time you are sleeping, you should get a very sound, very healthy sleep. And that's what it gives you. Yes, sir. Such a wonderful product. கேசர் பிஸ்தாவை தயவு செய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நான் அதை ரொம்ப ரசிச்சு ருசிச்சு அதோட பலனெல்லாம் அனுபவிச்சு நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். சார் சொன்னதையும் தவிர ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் அது. அது வந்து அதெல்லாம் நம்ம ஒரு 6 மாசம் நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு 6 மாசம் எடுத்துக்கோன்னு சார் சொன்னாரு. நான் அப்படி சொல்லல. டெய்லியே ப்ராடக்ட் காலையில எடுத்துக்கோங்க, நைட்டு தூங்கும்போது கேசர் பிஸ்தா மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அது ஒரு அற்புதமான ஒரு டயட் சார். தேங்க்யூ. Yes, definitely, definitely. And this is how, when you take one product and the result you get from that, and when you talk about that energy which comes from back, it tells about everything about that product. And that's what you tell now. You just had, and that's the experience I had now. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So thank you very much. And it's a pleasure, Usha ma'am, again, to be there with you to explain all this. And I hope that all the people who are there here, who have heard about products, I would like to tell each and everyone that don't miss taking it. That's the only thing I want to do. Yes. It's a great opportunity for me to learn more and more from you, sir. Thank you so much.